حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا سابق صدر علامہ اسلام سید آفتاب عظیم بخاری صاحب برادر غازی ملک محمد حسین شاذلی ملک احمد آباد صاحب اور اس کے علاوہ سہارے کارکا ناظم جموں کشمیر انجمن دعویٰ اسلام طاہر حسین شاذلی صاحب اور لاکھوں طلبا کے دلوں کی درد مرکزی قائد انہائی طلبا برابر آفاظ آقب قائد ساسو فروغ حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منشد احمد پر نعرہ تکبیر نعرہ لاکھوں جس نے توڑ دیے میری نہایت عزت و احترام کے لائق انجمن دعویٰ اسلام کی قیادت میں انتہائی مختصر وقت کے اپنے حالات کے اظہار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں دوستوں اور میرے بھائیوں آج جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں ہمارا آج اگر ہم اپنی ملک کی سرمیت کے دیکھیں تو ہماری اوپر تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں اگر ہم حسین ہمیں سے رسالت کی بات کریں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں لیکن آج ہمارے نوجوان آج ہمارے لوگ کیا خاموش ہیں آج ہم لوگ کیوں چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں میں دوستوں میرے بھائیوں اگر آج ہمارے نبی کا ہے اور ہم اس وقت کے اندر جی رہے ہیں میں دوستوں میرے بھائیوں ہمارے جینے کا مقصد نہیں ہے ہمارے جینے کی کوئی مقصد باقی نہیں رہتا اگر ہم جہان کے اندر ہم جی رہے ہیں تو ہم فقط نظام مصطفیٰ کے حفاظت کے لیے جی رہے ہیں ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے جی رہے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں آج ضرورت اس اندر کی ہے کہ انجمن دعویٰ اسلام کا کارکن انجمن دعویٰ اسلام کا عازم دار قاضی ممتاز حسین قادری بن جائے ماشاءاللہ علامہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اب میں مختصر وقت میں ضلع کوٹلی کی نمائندگی کرنے کے لیے ملتمس ہوں شعیب علم صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے حالات کا اظہار کریں اور جتنے لوگ میدان میں تشریف فرما ہوئے دل کی افاقرائیوں سے ان کو سبیل قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور مختصر سی حاضری کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آج میڈیا کی گندگی کے دور میں میڈیا کی لغویات کے دور میں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا قائدین کو سلام ہے انسانات کو جنہوں نے نوجوانوں کے جذبوں کو پھر سے ابھارا اور ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کیا پنڈال کی زینت بنے سابق نائب صدر انجمن طلباء اسلام اور مجلس شورا کے رکن پروفیسر شریف کلماوی صاحب اور ان کے ہمراہ سابق ناظم انجمن طلباء اسلام جموں کشمیر نثار حسین نقشبندی صاحب پنڈال کی زینت بنے ہم ان کو دل کی افاقرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں اس کے علاوہ پنڈال کی زینت بنے راجہ فقیر تبسم صاحب سابق نائب اعظم جموں کشمیر انجمن طلباء اسلام ہم انہیں پنڈال آنے پر دل کی افاقرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
معزز مہمانان کرام و طلباء کرام، السلام علیکم۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرتے محبوب کی شان بیان فرمائی اور مختلف مقامات پر قرآن نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ آج جو ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ محبوب کے ذکر کرنے اور آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر انجمن طلباء اسلام کا بھی مقصد یہی ہے کہ طلباء کے دلوں کی تربیتی نشستوں اور کنونشنز کا انعقاد کرتا ہے، اور اسکولوں اور کالجز کے اندر طلباء کو جہاں پر وہ دوسری سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے اور ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیدار کرنے کے لیے انجمن طلباء اسلام اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور یہ جو کنونشنز ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کے اس دیے کے اندر تیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایندھن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کی اس بزم کے صدر سالار کشمیر میری برادر آدم کشمیر برادر طاہر حسین قادری صاحب، مہمان خصوصی مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام پاکستان، لاکھوں طلباء کے دلوں کی دھڑکن برادر عاقف طاہر ایڈوکیٹ صاحب، سابق مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام عتیق احمد کیانی صاحب، برادر علی صاحب، اور پنڈال میں موجود ہر شخص میرے لیے عزتوں اور برکتوں کا باعث ہے جو انجمن طلباء اسلام کے مرکزی کنونشن میں تشریف لایا۔ نہایت مؤثر وقت میں اپنی جو گزارشات ہیں وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو ساتھیو، کائنات عالم کی ہر چیز کے مقدر میں کہ جب کہ وہ تحقیق کی جاتی ہے، ایک بات لکھ دی جاتی ہے، وہ کیا بات دی جاتی ہے؟ یہ بات کہ اس چیز کی قسمت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کمی لکھتا ہے۔ ہر چیز کائنات عالم کی جو ہے وہ ایگزسٹنس سے نتھنگنس کی طرف ٹریول کرتی ہے۔ کائنات عالم کی ہر چیز بلندی سے کمی کی طرف جو ہو جاتی ہے۔ ہر چیز جس چیز کو ہی اٹھا کر دیکھ لیجیے، شروع میں انسان طاقتور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمی کمزوری ہو جاتا ہے۔ کائنات عالم میں فقط ایک ذات اور ایک شخصیت رہتی ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے ایسا نظام بخشا کہ جو اس دنیا کے ذات سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات ابھی میں کبریاء ہے کہ جس کو ہر گھڑی اللہ رب العزت عزت دے رہا ہے، ہر گھڑی اللہ رب العزت ان کے ذکر کو بلند کرنے کم تر کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تمام ذات آنے والے پر ان کے حکومت پر ہاتھ رکھا اور اس وقت رات کے مدت شہید ملک ملتان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر قدر کیا۔ اس وقت انجمن طلباء اسلام کی قیادت آئی، فیصلہ کیا کہ اگر حکومت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بتائیں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ کریں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج اس کے مصطفیٰ نکال دو تو صدیق اکبر کے دامن میں بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ یہی ذکر مولا علی کے دامن سے نکال دو، مولا علی کے دامن میں کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنایا تو اس کے مصطفیٰ نے بنایا۔ اگر فاروق اعظم کو فاروق بنایا تو ذکر مصطفیٰ نے بنایا۔ انجمن طلباء اسلام اسی ذکر کے فروغ کی بات کرتی ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میرے دوستو ساتھیو، جب تک اس کائنات عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی ملوم، کوئی شخص آپ کی ذات پہ تبر جزاک اللہ ماشاءاللہ بلا تاخیر
नायब जम्मू कश्मीर अंजुमन तलबा इस्लाम राजा फकीर तबस्सुम साहब से मुल्तमिस हो कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। आज जिस मौके पे ये शेर पढ़ रहा हूँ, ये आप सबके सामने बात आया है कि आज हुकूमत वक्त हमारे गाज़ी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी को फांसी पे चढ़ा चुकी है, और ये एक गाज़ी मुमताज कादरी की शहादत पूरे सुन्नी उलमा और सुन्नी सोसाइटी की शहादत है। अगर आज हमने इस शहादत पे खामोशियां इख्तियार कर ली तो हर महीने हर साल एक गाज़ी को सूली पे चढ़ाया जाएगा। मैं ये बात आप सबके सामने खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत आपके वोट की ताकत है, और अपने वोट की ताकत से नून लीग का भरपूर बाइकाट किया जाए। अगर आज आपने अपना वोट नून लीग को दिया तो समझे कोई अल्फाज नहीं कह सकता। खुदा की कसम हम आपसे शर्मिंदा है कि हमने आपके भाई को सूली पे चढ़ा दिया गया। हमने क्या किया? जो के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और ऊपर शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम आशिक हैं। किस मुंह से वो कहते हैं खुद को आशिक? मतलब मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ा दिया, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। मैं चूंकि वक्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता, बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन आखिर पे एक बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि अपने वोट का आपसे ही इस्तेमाल करो और नून लीग की भरपूर मुखालफत करो। अगर कल रोज़े क़यामत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंह दिखाना चाहते हो तो नून लीग की मुखालफत करो, उन कासिमों की मुखालफत करो जिन्होंने एक आशिक को सूली पे चढ़ाया है। अकीदा व मंशूर यही है कि जो भी आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे उंगली उठाएगा, हम उसके सामने शीशा मलाई दीवार बनेंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम है, हम उसके गुण गाने को तैयार हैं। जो मेरी आका की नामूस पे हमला करेगा, अंजुमन का हर सफाई मैं इस शेर के साथ अंजुमन के मंशूर अकीदे की अक्कासी करता हूँ कि जो हमें इश्क़ मुस्तफा से हटाएगा तो अंजुमन का एक एक नौजवान उसको ये बतलाएगा कि काफिला अंजुमन का एक ये भी असूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मुकर्रर को बिला ताखीर स्टेज की जीनत बनाऊंगा मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट के कश्मीर ऑर्गेनाइजर अंसर बशीर लॉन साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उनसे मुल्तमिस हो कि वो मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। तलबा इस्लाम हो या मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट, ये एक ही मैदान के दो रुख हैं। इनकी मंजिल एक है, अगरचे रास्ते अलग जुदा जुदा हैं, और ये इस वक्त की जरूरत है कि हम इस जदीद दौर में रहने के बावजूद भी ये दुनिया, ये आलम तज़ब्ज़ुब और बेचैनी का शिकार है। उसकी वजह फकत ये है कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी। अगर आज इस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा से जिंदा किया जाए, दोबारा से लोगों के दिलों में डाला जाए, तो ये दुनिया एक दफा फिर अमन और सुकून का गहवारा बन सकती है। तमाम अहबाब इस बात के इस पे लाइक तहसील के लायक हैं कि आज आपने वो बेड़ा उठाया। आज पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई राजा दो तीन बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी फांसी के हवाले से किरदार अदा किया, हम उसमें सिर्फ कोई एक सियासी जमात नहीं बल्कि सारी सियासी जमातें वो तमाम मुताबिक फिक्र जो उनकी राय के साथ राय मिलाते थे, जो उनकी हमायत करते थे, वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीन निकले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियां बता दी, और हजरत अली हजरत करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब तमाम खानदान ने तमाम अज़ीज़ अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की औलाद इस्लाम में मुहाजिरत की, तो आपने फरमाया कि गो मुझे शोभे चश्म है, गो मेरी टांगें कमजोर है, लेकिन आपके साथ खड़ा होगा। तो सर जिम्मेदार इस सिलसिले की इस बड़ी
वसल्लम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दीन अंजुमन, मेहमानान गरामी और मेरे हम सफ़र तिश्नगाने इल्म व अदब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी 3 शर्तें होती हैं, उसमें 3 खसूसियात का होना लाजमी होता है कि जिसकी बिना पर उस शख्स से या उस हस्ती से या उस जात से मोहब्बत की जाती है। मेरे साथियों, वो खसूसियात क्या होती हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए वो साहिबे जमाल भी हो, वो साहिबे कमाल भी हो, वो साहिबे जलाल भी हो। मेरे साथियों, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फख्र हासिल है, ये एजाज हासिल है कि उनको ऐसा नबी मिला, उनको आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी मिला, जो साहिबे जमाल भी है, जो साहिबे कमाल भी है, जो साहिबे जलाल भी है। मेरे साथियों, हमें तो ऐसा नबी मिला है। तो मैं नौजवानों की बात करूंगा। आज के नौजवान को अगर देखा जाए तो उसको ये नहीं मालूम कि हमारे इस्लाम के, हमारे अकाबरीन के, हमारे पाकिस्तान पे बनाने वाले कायदीन के जो किरदार था, जो इस्लाम थे, जो तहजीब और तमद्दन था, वो क्या था। आज का नौजवान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि रहमा आपसे नाबलद है। आज का नौजवान ये नहीं जानता कि हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप कौन थे, आपका तहरीक पाकिस्तान में किरदार क्या था, आपका दीन इस्लाम के लिए खिदमत क्या थी। आज का नौजवान दाता अली हजवेरी को नहीं जानता। आज का नौजवान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपको नहीं जानता। मेरे साथियों, आज मुझे एक गिला अपने उलमाए किराम से भी है कि उन्होंने हम नौजवानों की तरबियत नहीं की, बल्कि उनको सिर्फ एक 5 फुट की मस्जिद और 2 हिंदू के दरमियान और एक इमामत के दरमियान मुताब में दूर करके रख दिया। उन नौजवानों ने, उन उलमाए किराम ने सिर्फ अपना फरीजा ये समझ लिया कि उन्होंने सिर्फ इमामत करानी है, बल्कि जो जिन हस्तियों का मैंने नाम लिया उनकी तालीमात ये नहीं, बल्कि उनकी तालीमात तो ये थी कि जितने पीराने उल्जाम हैं, जितने सजादा नशीद हैं, जितने दरबारों का मैंने नाम लिया, जिन मज़ारात का मैंने नाम लिया, जिन मज़ारात का मैंने नाम लिया, उनके अंदर जो हस्तियां इराम फरमा है, उनका तो असूल ये था, उनकी तो तालीमात ये थी कि तरिया तरिया नगर नगर पूछा पूछा दीन मोहम्मदी को आम करो, दीन मोहम्मदी को आम करो। इतनी आवाज बंद है, अगर अकेला बाइक से हट के नारा लगाऊं तो आ जाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब मैं बिला ताखीर अपने अग्रणी मुकर्रर चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ महफूज़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाद आलम एजुकेशन साहब से मुतमिस को कि वो आए और अपने ज्ञान का इज़हार करें। इस्लाम के कायदीन और उसके तमाम इमरान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कन्वेंशन का इनेकाद किया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बेशक ये आपका नारा होगा
तराने की शक्ल में है, लेकिन आप इसको इमरान खान के जलसे की शक्ल दे रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर इस ट्रेंड को आगे लेके ना जाएं, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैं इसको पसंद नहीं करता। आप सारे लोग बेशक पसंद करते हो, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि ये ढोल ढमक्के वाला और ये इस तरह की बातें जो हैं, ये तलबा में, नौजवानों में, इनको फैलाने से इज्तनाब करें। मेहरबानी फरमाकर मेरे अजीज बच्चों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का नाम लेते हैं, मुमताज़ कादरी साहब का नाम लेते हैं। मुमताज़ कादरी साहब का भी रिसेंटली हाल ही में आपने यकीनन उनके जनाजा में शिरकत की होगी। कोई कहता है कि 60 लाख वहाँ पे जनाजे में लोग शरीक थे, कोई 50 कहता है, कोई 30 कहता है, 60 हो। जिस मसला फिक्र से हम तल्लुक़ रखते हैं, क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि हमने उन 50 लाख लोगों को फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर हम उस तरफ लेके जा रहे हैं या हमने इकट्ठे किया है? मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की असेंबली देख लें, आज़ाद कश्मीर की असेंबली देख लें, आप जितने मर्जी नारे लगाते रहें, आप जो मर्जी करते रहें, असेंबली में आपकी आवाज़ नहीं है। आज़ाद कश्मीर की असेंबली में आपकी आवाज़ नहीं है, पाकिस्तान की असेंबली में आपकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मुमताज़ कादरी साहब के जनाजा में 60 लाख लोगों ने शिरकत की, लेकिन असेंबली में कोई करारदाद पास नहीं की गई। किसी ने उस तरह का कोई ऐसा एटीट्यूड वहाँ पर शो नहीं किया। उसकी वजह यही है कि हमने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वक्ती तौर पर हम लोगों को जज्बाती करके अपने नारे लगवा कर स्टेज से चले जाते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो लोग नजर नहीं आते। जब तक आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे, आपके सारे के सारे मोशन, आपकी सारी की सारी काविशें, तमाम करारदादें जो हैं, मेरे नुक्ता नज़र से वो बेसूद है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत करते हैं, और इस सिलसिला में हम ये नारा लगाते हैं कि हम जान तक दे देंगे। लेकिन जान देना जो है कोई आसान बात नहीं है। हर मोहब्बत करने वाला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमताज़ कादरी नहीं बन सकता, लेकिन मुमताज़ कादरी साहब ने एक रास्ता आपको दिखाया है, एक लाइन आपको दी है। अगर उस रास्ते पर आप अमल करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, तो ये असेंबलियाँ भी आपकी हैं और ये पाकिस्तान भी आपका है और पूरी दुनिया पर आप राज कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसमें ये है कि आप उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, उस पर आपको इत्तेहाद से काम लेना होगा और वो सोच देनी होगी नौजवानों को, जिस सोच के मालिक जो है मेरे और आपके आका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तमाम ताबीन का, तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारे मर्कज़ी सदर अंजुमन दरबार इस्लाम और मरकज़ी शुरा के रुकन प्रोफेसर शरीफ अलमारी साहब से मुतमिस हो कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सलारी तलबा नाज़िम अंजुमन दरबार इस्लाम जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरम हाफिज़ ताहिर कादरी साहब, इंतहाई इज़्ज़त के लायक साबिक़ सदर अंजुमन दरबार इस्लाम पाकिस्तान मोहतरम अतीक कियानी साहब, साबिक़ सदर अंजुमन दरबार इस्लाम पाकिस्तान जनाब बुखारी साहब, आफ्ताब वसीम बुखारी साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर कायदीन अंजुमन, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन दरबार इस्लाम कश्मीर नौमान जवार साहब, पिंडाल में मौजूद रुकन मुशावरत अंजुमन दरबार इस्लाम ताहिर अमीन साहब, मेरे लिए इंतहाई इज़्ज़त के लायक जनाब रियाज आलम एडवोकेट साहब और मोहतरम मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब शेख सरवर साहब,
ये जरूरी को नहीं कि तुझ ही को नजर से देखें, मरने वाले तेरी तस्वीर पे भी मर जाते हैं। और उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में मुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दोस्ताने ग्रामी कदर, हजरत उमर फारूक अपने साथियों के हमरा सहरा से गुजर रहे हैं। आपने बैठ के रोना शुरू किया। आपके साथियों ने पूछा है अमीरुल मोमिनीन आपको किस बात में रुला दिया? आपने फरमाया कि ओ उमर, तू वही उमर है जिससे बकरियां नहीं चुराई जाती थी। एक तू पकड़ के लाता, दूसरी बात जाती, दूसरी पकड़ के लाता, तीसरी बात जाती। और आज ये इश्क़ मुस्तफा निस्बत मुस्तफा का सिला है कि तू 22 लाख मरतबा मीर पे हुक्मरानी कर रहा है। कोई इस मुल्क का बच्चा बच्चा निकलेगा, हम निकले। कोई इस मुल्क के पीर और जवान निकलेंगे, हम निकले। कोई इस मुल्क का हर फर्द निकलेगा और हम बोले कोई इस मुल्क के पत्थर भी बोलेंगे। इश्क़ मुस्तफा से हमें जो हटाएगा, हमारा एक एक नौजवान उसे ये बताएगा कि काफिला अंजुमन का एक ये भी रसूल है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं नारा लगाता हूँ पूरे जज्बे के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे दिल और दिल के साथ मेरे नारे का जवाब देकर अपने जज्बात, अपने एहसास, अपनी बेदारी का सबूत देना है। नारे तकबीर, हाथों को उठाते हुए सतेईर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। दिलों में इश्क़ नबी की लगन अगर न लगे तो ये एक ऐसा सजदा है कि जैसे ज़मीन पे सर न लगे। और ज़हूरी आपकी तो दुआ यही है शाम और सहर कि मेरे वतन को किसी की बुरी नजर न लगे। मैं माजर खा हूँ कि शायद मैं आपका वक्त ज्यादा ले गया, लेकिन एक खूबसूरत किसी ने कहा था कि यानी साहब वो गोजरी ज़बान के अंदर कि आँख थारी ने कियो शारो ते दिल समझ लियो मेरो, आज बोलन दी फुर्सत कोनी ते फेर लाऊंगा फेरो। बस सलाम। अपने अगले मुकर्रर जो सरजमीन पाकिस्तान से तशरीफ लाए उनको दावत सफर देना जा रहा हूं। उनकी आमद से कबल आप तमामी आवाज बेदारी का सबूत देते हुए नारा बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। मेरी मुराद साबिक सदर अंजुमन उलमा इस्लाम पाकिस्तान सैयद आफ्ताब अजीम बुखारी साहब से है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादर मुकर्रम जनाब मलक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाईजान जनाब मलक आबिद हुसैन कादरी साहब, साबिक मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम अतीक रजा कियानी साहब, सलार कश्मीर जनाब ताहिर हुसैन कादरी साहब, फ़ख्र कश्मीर जनाब नोमान उल जब्बार साहब, अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर के तमाम ज़िम्मेदारान, अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर के मुख्तलिफ इस्लाह की नुमाइंदगी करने वाले डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन और उनके साथ तशरीफ लाने वाले कारकुनान, पंडाल में तशरीफ फरमा मौजूद मेहमानान ग्रामी कदर, मैं तो आज उस गुलदस्ते की खुशबू लेने के लिए आया हूँ जिस गुलदस्ते को सजाने के लिए इसी मीरपुर में आज से 1 साल पहले अंजुमन तलबा इस्लाम के इत्तेहाद के लिए कोशिश की गई थी। मैं तो आज फ़कत अपनी हाज़िरी ये लगवाने आया हूँ कि मैं आज उस गुलदस्ते को देखूँ जिस गुलदस्ते को कश्मीर में सजाया गया था, जिस गुलदस्ते को मीरपुर की सरजमी पे तशकील दिया गया था। और अंजुमन तलबा इस्लाम के निसार भाई जैसे, नुमान जब्बार साहब जैसे, ताहिर हुसैन कादरी साहब जैसे भाई जो किसी नागहानी वजह से आपस में एक दूसरे से दूर थे, यकीनन ये मीरपुर का और मैं ये कहूँगा कि ये रूमी कश्मीर का फैज़ान है, औलिया कराम का ख़ास करम है
کہ انجمن طلبہ اسلام آج آپ کو اگر متفق منظم نظر آ رہی ہے تو اس میں کشمیر کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ انجمن طلبہ اسلام کی جب بھی سنہری تاریخ لکھی جائے گی انشاءاللہ کشمیر کا نام سرفہرست ہوگا۔ باقی میری تمام گفتگو جو ہے وہ انتہائی محترم و مکرم عزت مآب جناب ریاض عالم ایڈوکیٹ صاحب جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسز کے حوالے سے الحمدللہ اپنی خدمات کو بلا معاوضہ ہر جگہ پہ سر انجام دینے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ میں ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ جب تک آپ نظریاتی لوگ اکٹھے نہیں کریں گے، جب تک آپ نظریاتی لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے، تب تک آپ اس کمرے میں جب تک نہیں داخل ہوں گے جس کمرے میں فیصلے ہوتے ہیں، تب تک یہ کنونشن، یہ کانفرنسز، یہ جتنا بھی آپ کام کر لیں گے ایک اچھی کاوش تو ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں پہ پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پہ اگر آپ نہیں ہیں تو ہم جتنا بھی شور ڈال دیں، جتنا بھی اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنے کے عہد و پیمان باندھ لیں، یاد رکھیے اس دور میں، اس وقت میں اور آنے والے وقت میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، لاکھوں لوگوں کی دعائیں، لاکھوں لوگوں کے ممتاز حسین قادری صاحب کے ساتھ جذبات، لاکھوں لوگوں کی محبتیں ایک طرف اور ایک بندے کا ایک فیصلہ ایک طرف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب بندہ پالیسی ساز اداروں میں نہیں ہوتا تو پھر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے جہاں پہ نہیں بندے کی اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ بن جائے تو وہاں پہ سموٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ وہاں ممتاز حسین قادری صاحب کے شہادت والے دن آپ اس میڈیا کے کردار بھی سامنے لائیں، وہاں پہ آپ کو سارا سین نظر آ جائے گا کہ ہمارا جتنا بھی ہم وویلا کر لیں، ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ ساری کوششیں اس وقت رائے گاہ چلی جاتی ہیں جب آپ کو کسی تھرو سے پتہ ہے آپ کو صبح 4 بجے پھانسی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد بالکل پوری دنیا میں ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا میڈیا کے حوالے سے۔ وہ میڈیا جو اپنا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہم بڑے آزاد ہیں، جنازے میں اتنے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ کیا کیفیت ہے۔ جذبات ہمارے جتنے بھی مچل جائیں، نظریاتی لوگوں کو آگے لے کے آئیں، نظریات کی ترویج کریں اور اپنے ساتھ اب اس خاموشی کو توڑیں کہ ہم نعروں کی سیاست سے ہی اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ انجمن طلبہ اسلام یقیناً بڑے الحمدللہ آنے والے وقت میں امتحانات سے گزرے گی، لیکن مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے اور مجھے الحمدللہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اور انجمن طلبہ اسلام کی قیادت ان آنے والے خدشات سے آگاہ بھی ہے اور اس کی تیاری کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ آئیں انہی باتوں کو اپنے پلے باندھیں کہ ہم نے نظریات کو پھیلانا ہے، فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک جاری و ساری رہے گی۔ معاملات میں جس طرح ہم بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں اسی طرح ہمیں فیصلہ کرنے کے معاملات میں بھی فہم و فراست عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سابق صدر انجمن طلبہ اسلام آفتاب علی بخاری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر سرزمین کشمیر کی پہچان اور ہمارے محترم استاد جو تنظیمی حوالے سے ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں اور جنہوں نے سرزمین کشمیر میں جس حد تک ہو سکا انجمن طلبہ اسلام کے مشن کے فروغ کے لیے، فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ جی ہاں، میری مراد سابق صدر انجمن طلبہ اسلام عتیق احمد پیانی صاحب ہیں۔ ان کے نام سے بغیر ایک اور بار مارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کوئی مائل و کرم ہے یہ دل جان گیا،
نہایت عزت اور احترام کے لائق مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام برادر عاقف طاہر صاحب، سابق مرکزی صدر آفتاب حسین بخاری صاحب، برادر مکرم جناب ملک دل پذیر عوان صاحب، ان کے ہمراہ پنڈی سے تشریف لانے والے تحفظ ناموس رسالت کے بورڈ وکیل حافظ طاہر قادری صاحب، یقیناً آج کا یہ خوبصورت کنونشن جس میں ریاض عالم صاحب جیسے نبض شناس کی سیر انگیز گفتگو ہو اور انجمن طلباء اسلام کا گرم روح رکھنے والے حاضرین و صافقین کی گفتگو ہو، اس کو سامنے رکھ کے اس میں درمیان بات کرنا بڑی مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خوبصورت گفتگو فرما سکتے ہیں مرکزی صدر جن پہ اللہ کا کرم بھی ہے اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی بھی ہے۔ ہم صرف اپنی حاضری لگا کے آج اس کنونشن سے ان کے سپورٹ کرنا چاہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کنونشن سے آپ پورے معاشرے کو سمو کے اس کے مسائل کا احاطہ انجمن طلباء اسلام کے سٹیج سے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ذہن منتشر ہو جائیں گے۔ یہ ایک طلبہ تنظیم ہے اور اس کا مینڈیٹ طلبہ کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ ہے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر بھی ہے اور یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈے فرسٹ جب انجمن طلباء اسلام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ نعرہ کی صورت میں ہو، وہ آپ کے سلیبس کی صورت میں ہو کہ آپ نے طلبہ کے دلوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اس میں بھرپور انداز میں کامیاب ہوئے۔ آپ سے پہلے یہاں سیدی مرشدی کے مقابلے میں مودودی کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ آج مجھے بتاؤ، نہ صرف کشمیر میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں کیا کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ سیدی مرشدی کے مقابلے میں کسی اور کا نام لے؟ رسول کو کس حد تک فوکس کیا جاتا تھا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، انجمن طلباء اسلام نے پورے ماحول کو مجبور کر دیا۔ مجھے بتاؤ، یہ نیشنل اسمبلی وہ آج سے 5 سال پہلے وجود میں نہیں آئی، اس کو پورے کتنے سال ہو رہے ہیں، اس میں نافرمانی ہوا ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ وہ سوچ کس نے پہلی ریٹ کی کہ اللہ کے بعد ذکر مصطفیٰ ہوگا؟ آج نیشنل اسمبلی میں آپ نے وہ چیز حاصل کر لی، آپ کی پنجاب اسمبلی میں ہو گئی۔ آپ کے لوگ کسی صورت میں آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ کے پاس وہ سٹیج ہوتا، لیکن کسی سٹیج سے وہاں پہنچے، آپ کا مشن وہاں پہنچ گیا۔ اس بات کا ادراک ہے کہ انجمن طلباء اسلام کی فکر وہاں پہنچی، اس لیے لوگ آپ سے ہر چیز کی توقع کرتے ہیں، لیکن ہم معاشرے کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہم آہستہ آہستہ اس سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آج سے پہلے ویلفیئر کا کام جب سامنے آئے تو میرے بھائیوں 10 سال پیچھے جاؤ، کس کے نام آتا تھا؟ آج اگر کہیں کوئی ڈیزاسٹر دنیا کے کسی کونے میں ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہاں یا رسول اللہ کہنے والا سب سے آگے نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ یہ آہستہ آہستہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہم معاشرے میں لا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، یہ جتنی بزرگوں کی سابقین کی گفتگو ہے، یہ آپ کے لیے ایک راہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے مستقبل سے، اپنے ماضی سے مایوس نہ ہونا، اپنی اس کوشش کو اسی صورت سے آگے جاری رکھنا۔ میں کیا کروں جب آپ دیکھتے ہیں معاشرہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، وہ دربار، وہ مزار جس کا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا سال اپنے جسم کی نمائش کرنے والے لوگ رمضان میں چادریں اوڑھ کے وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ کام بھی آپ کا ذمہ ہے۔ میرے دوستو، آج یہی طلبہ ہے، انہوں نے کچھ کام تو کر لیے، لیکن شاید معاشرہ سمجھ چکا ہے کہ آج حاجی حنیف طیب اگر کسی جگہ بیٹھ کے اس کو سٹینڈ کیا، آج کتنی مساجد اسلام آباد کی اس ٹیریٹری میں ہے جہاں بہت سارے لوگ اقتدار میں آئے۔ یاد رکھیں، غازی ملک ممتاز حسین قیامی نے صرف یہ سنیں گے تو کالی زلفوں والا ہوا کرتا تھا، وہ اپنے چہرے اس طرح بنا لیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
کشمیر کی عادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرکزی صدر صاحب کو پورے پاکستان میں غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کی اس سوچ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشن کا انعقاد کیا. اللہ آپ کو مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی آمد سے قبل آپ دوستوں نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور غازی کی حمایت میں اٹھنے والے ہمارے ہاتھ ہوں گے. میں نعرہ بلند کروں گا, جو غازی کی حمایت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا, ناموس رسالت کا شہدائی ہوگا, وہ میرے نعرے کا جواب دے گا. ایک دفعہ بھرپور انداز میں میرے نعرے کا جواب دے تاکہ یہ گونج بڑھ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے. برادر اکبر غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب ملک عابد رحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انجمن طلباء اسلام کے قائدین اور حال میں بیٹھے ہوئے تمام معززین کو بہت بہت سلام. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر علامہ اقبال کے اس شعر پر ہی غور کیا جائے تو اسی میں ہی اس عشق مصطفیٰ کنونشن کا لب لباب پوشیدہ ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں کی ماشاءاللہ. اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں, لیکن مجھے سب سے زیادہ جو الفاظ پسند آئے وہ ایڈوکیٹ ناموس رسالت جناب ریاض عالم صاحب کے تھے. اگر ہم انہی کے ان الفاظ کو لے کر آگے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کہیں ہمیں کوئی رکاوٹ آئے گی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. علامہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اب میں بلا تاخیر میر کارواں, قائد کارواں, انجمن طلباء اسلام مرکزی صدر آفت آفت قائد صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. دیگر سرزمین کشمیر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شہداء اور جتنے بھی انجمن طلباء اسلام کے دوست اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں, ممتاز قادری صاحب کے لیے اور بالخصوص عزیز احمد رضوی صاحب سے کی ساری دعا فرمائیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.
اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، دل سوختہ آ نئے شام و سحر پیدا کریں۔ سابق صدر رحمۃ اللہ علیہ السلام پاکستان جناب سید آفتاب حسین بخاری صاحب اور اس پورے سیشن کی انجمن طلباء اسلام کی ذمہ داری پر فائز پھر سے سرزمین کشمیر پر انجمن طلباء اسلام کی رونقوں کو بحال کرنے والے ناظم انجمن طلباء اسلام کشمیر جناب طاہر قادری صاحب اور ان کے شانہ بشانہ چل کر انجمن طلباء اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا مثبت کردار پیش کرنے والے جنرل سیکرٹری کشمیر جناب نعمان جبار صاحب اور ان کی ساری ٹیم، صوبائی کابینہ کے ممبران، اراکین مشاورت جہاں پہ تشریف فرما ہے، اور اس کشمیر میں پہاڑوں کی اور سے بہنے والے چشموں کے صاف شفاف پانی کی طرح اپنا دل اور دماغ صاف رکھنے والی شخصیت، ہم سب کے مربی سابق صدر انجمن طلباء اسلام پاکستان جناب عتیق احمد رضا کیانی صاحب تشریف فرما ہے، اور دیگر کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کی طرح بلند و بالا کردار کے حاملین، کارکنان انجمن، وکلاء، صحافی، سابقین انجمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کا موضوع آپ لوگوں کی توجہ کا حامل ہے، فروغ عشق مصطفیٰ، اور میں اس موضوع کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس حال میں سب سے آخری لائن میں بیٹھے ہوئے طلباء کی توجہ کا طالب ہوں کہ یہ موضوع اپنے دامن میں دو طرح کی باتیں سمیٹے ہوئے ہیں، نام ایک ہے لیکن موضوع دو ہے۔ ایک ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات ہے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں موضوع بالکل الگ تھلگ ہیں۔ ہر دور میں ان دونوں موضوعات پر بحث کرنے والے، ان دونوں موضوعات کے مطابق کردار کرنے والے اشخاص، افراد تاریخ میں بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ تاریخ کے دامن میں کوئی ایسا نام نظر آئے جو عاشق مصطفیٰ تو ہو لیکن فروغ عشق مصطفیٰ کا حامل بھی ہو۔ اگر ایک شخص عشق مصطفیٰ کی شمع پہ جل کر راکھ ہو رہا ہے، یہ اس کا عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فروغ عشق مصطفیٰ کی تاریخ میں بھی اس کا نام واضح نظر آ رہا ہے۔ منطق کے اصول کے مطابق جو شخص بھی فروغ عشق مصطفیٰ کا حامل ہوگا، تاریخ کے دامن میں ضرور فروغ عشق مصطفیٰ کی فہرست میں بھی نام نظر آئے گا، اور عشق مصطفیٰ کی فہرست میں بھی نام نظر آئے گا۔ یوں کہہ لیں کہ تاریخ اسلام کے دامن میں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد میں اپنی صبح و شام بسر کرتے رہتے تھے، جو ہر وقت سنت مصطفیٰ کے حامی رہتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے لیے ہوتا تھا، جن کا چلنا پھرنا مصطفیٰ کے لیے ہوتا تھا، جن کا سونا جاگنا مصطفیٰ کی یاد میں ہوتا تھا، جن کا نعرہ ہوتا تھا کہ نہ قدم مرو سب خواجہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، لیکن ہر وقت مصطفیٰ کی یاد میں اپنے دن رات
दोनों तरह के लोग चलते आ रहे थे। एक तरफ बिलाल हबशी गुलाम बनकर मुस्तफा के दीन की तरकीब का फरीदा अंजाम देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फरोग इश्क़ मुस्तफा के लिए बिलाल को पढ़ाया जाता है। सिद्दीक़ अकबर की ड्यूटी लगती है कि बिलाल को लिखना पढ़ना सिखाए, क्योंकि मुस्तफा की बारगाह में इश्क़ मुस्तफा से ज्यादा फरोग इश्क़ मुस्तफा का मुकाम और मर्तबा था। आप तारीख के दामन में वो सुनहरी नाम से जाने जाते हैं कि जिनका पहला दौर भी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरा, जिनका पहला दौर भी मुस्तफा के मोहब्बत के फरोग में गुजरा, जिनका दरमियानी दौर भी मुस्तफा की मोहब्बत की तहरीक को फैलाने में गुजरा। मगर ना अंजुमन तलबा इस्लाम से पहले यूनिवर्सिटी में नफा नफसी में मुब्तला और मादारियत का शिकार होने वाले उन तलबा को नारे सुनाते थे। वो जो रातों को अपने बिस्तर पर लेकर तुम मुस्तफा की जात में तुम्हारे सामने आंसू बहाते थे, वो मुस्तफा की मोहब्बत का इश्क था। लेकिन जो सुबह उठकर मैदान अमल में वो किरदार अदा करते थे, अपनी मुशावरत अपने ज़ुबाई आदमी इन सब के गोशगुजार गाजी मुमताज हुसैन कादरी के शहादत के बाद कैसे किया कि हम मारे मारे फिर रहे हैं, कभी एजुकेशन फॉर पीस, कभी तालीम बराए मुहिम, लोग तलबा इस्लाम का एक खासा है, लेकिन हर तरफ भागने के बावजूद भी कितने लोगों की जिंदगियों के चराग खुल कर दिए गए, कितने लोगों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया गया, कितने लोगों के ठाव उतर गए, कितने दावा थे अंजुमन के नाम पर उनकी जवानियां छीन ली गई, उनके माँ बाप को महरूम कर दिया गया वलादत से। तो फिर क्यों ना उस सबक को फिर से याद किया जाए, और वो सबक सज्जदी मुर्शदी या नबी का था। वो सबक से था कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और ये सारे नारे अंजुमन तलबा इस्लाम के तहरीके फरोग इश्क़ मुस्तफा की अकादमी में रहे थे। हमने मुस्तफा के इश्क़ की तहरीक का फिर से ऐलान करके कारकुनाने अंजुमन आपने अपने आप को तारीख में जिंदा कर दिया, आपने अपने आप को पाकिस्तान के इदारों की फहरिस्त में जिंदा कर दिया। आज भी आपकी काविशों से, आज भी आपकी मेहनत से, आज भी एक मुड़कर पीछे एक कदम देखने की वजह से आपने अपना भूला हुआ सब याद कर लिया। और देखें तारीख के दामन में फिर आपकी जगह है, फिर तारीख में वो नक्श मिटाकर जो हमारे चेहरे पर एक बदनुमा दाग बन चुके थे, फिर इसके मुस्तफा के हामिल अंजुमन तलबा इस्लाम को लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है। और ये सारे का सारा क्रेडिट कारकुनाने अंजुमन आपको जाता है। और याद रखें ये फरोग इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इतना फैजान है, शायद हम भरपूर तरीके से उस तरीके से तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम शायद काम ना कर सकी हो, लेकिन इस नाम का इतना फैजान है, इस नाम की इतनी बरकतें हैं कि बस निशत साहब को तो इस नाम के फैजान की वजह से खुद ब खुद की जिंदगियां संवरती चली जाती है, खुद ब खुद नसीब बदलते चले जाते हैं, खुद ब खुद मुस्तकबिल संवरते चले जाते हैं। उस मुस्तफा के चेहरे पे जमाल कैसा है, उस मुस्तफा की हस्ती में शख्सियत में कमाल कैसे है। तुम सारी जायदाद कहते हो, लोग मक्का में जितनी भी जायदाद है अब्दुल रहमान भी लोग आपने जिंदगी नौक में लिखा है, लेकिन मुस्तफा के कदमों तक जाने को तरजीह देगा। तो सारे गांधी मक्का की सरजमीन पर बैठ
लोगों से और थे। अहले सुन्नत का वो अजीबो गरीब का चेहरा ललचाई हुई नजरों से एक जाई के दोस्तों अपना चेहरे को तक रहा है। अहले सुन्नत बुढ़ापे की जिंदगी गुजार रही है। अगर फिर से फिक्र रज़ा की लपेट में लेकर अहले सुन्नत को जवाब करना चाहते हो तो फिर आओ रातों को अपने बिस्तरों पर दौड़ करो, मस्जिदों में तकलीफ करो, लेकिन मैदान में निकलकर सड़कों पर निकलकर आप मुस्तफा की नामूस का अगर नारा न लगा सके, अगर अपनी काम न कर सके तो फिर हमारे दिनों में हमें बड़ा मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। अकाबरी में अहले सुन्नत सारे अंजुमन तलबा इस्लाम के सर का ताज है। हर शख्स, हर पीर, हर मौलवी, हर खतीब, हर सकालत हमारे सर का ताज है। लेकिन याद रखें अंजुमन तलबा इस्लाम की खामोश मोहब्बतें सिर्फ उन लोगों के साथ हैं जो अहले सुन्नत की बका के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारी खामोश मोहब्बतें उन लोगों के साथ हैं क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारी तरबियत ये है कि अंजुमन तलबा इस्लाम अहले सुन्नत की बका की सांस रखे। हम ये समझते हैं कि अगर अंजुमन तलबा इस्लाम को अहले सुन्नत की तारीख से निकाल दिया जाए तो अहले सुन्नत की तारीख में सिवाय चढ़ावों के और सिवाय सोचो समझ के और सिवाय बर्बाद के कुछ भी नहीं बचता। वो एक वक्त था जिसे हमने गुजार दिया, लेकिन अब आने वाला वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं होगा। जितनी प्रेमी के साथ हमारा दुश्मन हमें हर जाविया निगाह में देख रहा है, अब उतनी प्रेमी के साथ हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। हमें अंजुमन तलबा इस्लाम को फ़आल करने की जरूरत है। अंजुमन तलबा इस्लाम फ़आल होगी, इसका किरदार आएगा। आप लोग अगर चंद घंटे अपनी कुर्सियों पर बैठकर, मैं महसूस कर सकता हूँ अगर आपकी कमर आपका साथ छोड़ रही है, अगर आपका सिर झुका रहा है, अगर आपका दिल धड़का चुका है, तो फिर याद रखें आज हर शख्स अपने घर जाकर जरूर सोचे कि उसका किस तंजीम के साथ ताल्लुक है। आपका उस तंजीम से ताल्लुक है जिस तंजीम को डायरेक्ट दादा अली अजमेरी का फैजान नसीब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का फैजान नसीब है, ताजदार गौरा का फैजान नसीब है, पीर सयार की दुआएं शामिल है, ताजदार गजाली ज़मान की शब और रोज़ की मेहनत शामिल है। अगर आज आप लोगों ने अपने सावकीन की रहनुमाई बनी, आप लोगों ने अपने कायदीन, अपने जिम्मेदारान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर न चले तो फिर आने वाले दो मुश्किल थे। और जब इस तरह के यू टर्न आते हैं तो उस वक्त जो लोग अपना किरदार अदा करते हैं, तारीख उनको जिंदा रखती है। गाजी मुमताज कादरी शहीद के बाद अहले सुन्नत के ऊपर एक यू टर्न अल्लाह ताला ने रहमत उस सूरत में नाज़िल किया है और एक गाजी मुमताज कादरी शहीद की जान इस दुनिया से रुखसत नहीं हुई, बल्कि याद रखिए गाजी मुमताज कादरी शहीद अहले सुन्नत के कई जिम्मेदारान का कफारा अदा करके गया है। अगर उसके जाने के बाद फिर हमने होश के नाखून न लिए, हमने अपने मनसबे जिम्मेदारी को न समझा और हमने अपने अंजुमन तलबा इस्लाम को सही तरीके के साथ फ़आल न किया, बहाल न किया, तो याद रखिए अहले सुन्नत का सूरज इसी तरह जो है वो गिरहन की जद में रहेगा। अगर अहले सुन्नत को बचाना चाहते हो तो एटीआई के उलमा व तबा व अला जो भी अहले सुन्नत से मोहब्बत रखते हैं उनसे यही गुजारिश है कि अंजुमन तलबा इस्लाम को फ़आल किया जाए, अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान की तरबियत की जाए। ये लोग जिंदा होंगे, ये अहले सुन्नत का मुस्तक़बिल है, ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, ये कश्मीर का मुस्तक़बिल है। और फिर ये जो खिता है इसको तो ज्यादा जरूरत है अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के किरदार की, अंजुमन तलबा इस्लाम की मेहनत की। और हम आज के इस फरोग मुस्तफा कन्वर्जन के जरिए मैं ये भी मामला करवाना चाहता हूँ, अंजुमन तलबा इस्लाम की पॉलिसी स्टेटमेंट बड़े अरसा हर तरह से चलती आ रही है कि इस सरजमीन कश्मीर पर होने वाले जुल्म और सितम को रोका जाए, क्योंकि ये जुल्म और सितम मुस्तफा की मोहब्बत में पलने वाले लोगों पर किए जाते हैं। पाकिस्तान के हामी भी अहले सुन्नत के लोग हैं और कश्मीर काज के हामी भी अहले सुन्नत के लोग हैं। और अहले सुन्नत वो है जो औलिया का फैजान की साइड में पड़ रही है, औलिया का फैजान लेकर मुस्तफा की मोहब्बत को प्रचार कर रही है। हम आशिकाने रसूल, हम अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान इस रूमिया कश्मीर की सरजमीन पर ये करारदाद पेश करते हैं कि कौम मुत्तहिदा की कई दफाती करारदादों के बाद और कई दफा मिसाइल होने के बाद फिर भारत के वो जो अजीबो-गरीब है ड्रामाई उसका नुक्ता नज़र है इंटरनेशनल लेवल पर उसको कई गुना ज्यादा सपोर्ट हासिल है।
इश्क मुस्तफा करमन सर ने अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर का साथ देते हुए उनके साथ कदम के साथ कंधा मिलाते हुए हम ये करार पेश करते हैं कि कश्मीर का के ऊपर भरपूर स्टैंड लेने की जरूरत है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी और इंटरनेशनल जाति को भी कि वो जो राजनीति जो है वो रोजाना अखबारों के जरिए मीडिया के जरिए फंडामेंटल राइट की अक्कासी करते हुए तकरीरें की जाती है और उन तकरीरों का ड्रामा बना दिया जाए और अमली जमा पहनाते हुए हत्या दही को जो है वो अमली जमा पहनाया जाए और दोनों पार्टियों पाकिस्तान और इंडिया के साथ तीसरी पार्टी के तौर पर कश्मीर को शामिल किया जाए ताकि कश्मीर के लोगों पर ये जो नाइंसाफी के पहाड़ पाए जा रहे हैं और याद रखें जब भी कश्मीर मजबूत होगा, जब भी कश्मीर आजाद होगा, जब भी कश्मीर से होने वाले जुल्म का सूरज गोल हो जाएगा, यहाँ से रूमिया कश्मीर की सरजमीन से जो इश्क़ मुस्तफा की तहरीर करेगी वो फौरन इश्क़ मुस्तफा की ताज़ीम करेगी और यहाँ से रूमिया कश्मीर का फैज़ान पाकिस्तान में पहुंचेगा और पाकिस्तान की धरती से पूरे दुनिया में फैलेगा। जिस तरह कश्मीर का चेहरा खूबसूरत है, क्या आप लोग इस करारदाद की मंजूरी देते हैं कि कश्मीर का जुल्म खत्म करते हुए हक दही का पूरे का हक दिया जाए ताकि अंजुमन तलबा इस्लाम के लोग जो इतने ऐसा है दराज से यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं उनका किरदार सामने आ जा सके। ये भी फैसला करना आसान हो जाए कि जो लोग ऐसा है दराज से मजहबी लेवानी होकर कश्मीर के ऊपर कमेटियों के चेयर में बढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इस कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों से वो पाकिस्तान की मोहब्बत को खत्म करने के प्रयास करते रहते हैं। वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के ढूंढते हुए चश्मे को बंद करना चाहते हैं। वो आते कहां से हैं, जाते कहां तक हैं। जरूरत क्या है उन लोगों को कश्मीर का ठेकेदार बनाने की जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, कश्मीर का दुश्मन थे। पाकिस्तान के अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान हर सूबे में हो मरना की क़यादत अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर के साथ इस इशू पर इशारा बशारा खड़ी है और जब भी कश्मीर इशू पर अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आएगी पूरी अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए अपनी जिम्मेदारी का इरादा पूरा करते हुए आपके साथ खड़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी करीब मुशावरत का इजलास होगा, हमें मुशावरत के इजलास में इस इशू को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए और मुशावरत के इजलास में फिर इस तारीख को जिंदा करें। अंजुमन तलबा इस्लाम ने हर दौर में जहाँ पे फरोग इश्क़ रसूल के लिए काम किया, मोहब्बत रसूल के लिए काम किया, वहाँ पे कभी भी अंजुमन तलबा इस्लाम की तारीख में किसी शासक से भी कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया गया। अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर, अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा है, एक खूबसूरत अक्कास है, आप लोगों का एक खास मुकाम है, आप लोगों की एक वर्द है। मैं आपसे यही गुजारिश करके जा रहा हूँ जो कौमें सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरती, जो लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो फिर कौमों की तरक्की की साफ में इतना ही पीछे रह जाते हैं जितना आज हम रह चुके हैं। आए फिर से अपने आप को पहचाने, फिर से अपने आप का खुद इख्तिसाब करें और अंजुमन तलबा इस्लाम को जिंदा करके अहले सुन्नत को जिंदा कर दें, अहले सुन्नत को जिंदा करके कश्मीर और पाकिस्तान को जिंदा कर दें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन तलबा इस्लाम कश्मीर की सूबाई कबीला को, नाज़िम कन्वेंशन अंजुमन तलबा इस्लाम मीरपुर के जिम्मेदारान जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके मुख्तसर से वक्त में इस अज़ीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में आप इस फरोग इश्क़ मुस्तफ़ा करमनशर का जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से फिर अंजुमन तलबा इस्लाम की बहारें इस मीरपुर की दहलीज पर, कश्मीर की दहलीज पर रोज़े रोशन इस तरह नजर आएंगी। मशरिक से उभरते हुए सूरज की जबी पर मरकूम तेरा नाम है, कुछ हो के रहेगा। आओ इस उम्मीद के साथ मैदान में निकले, अपने उलमा के पास जाए, खुतबा के पास जाए, पीराने उज़ाम के पास जाए, साबकीन के पास जाए और अपनी तरबियत करवाने के लिए और अपने कारकुनान को सही रास्ते पर चलाकर अंजुमन तलबा इस्लाम की अज़मत रफ्ता को बहाल कर दें और इस नाम के मुराद को फिर से
इस सफाई हस्ती पर बुलंद करने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। इंशाअल्लाह अजीज, जब मैदान में हम थे तो हम थे, जब हम मैदान से निकले, मैदान हमारा इंतजार कर रहा है। आओ फिर से नए जज्बों के साथ, नए उमंगों के साथ, नए इरादों के साथ मैदान में उतर जाए, ताकि मशरक से तुलू होने वाला सूरज जब आपने डायरी के ऊपर लिखे अंजुमन गरूब होने से पहले पहले अंजुमन तलबा इस्लाम के नाम हर सुबह पर तुलू होने वाले सूरज के माथे पर लिखा हुआ नजर आए, और इसके गरूब होने से पहले पहले हर कारकुन आपने डायरी का एक वर्क लिखे कि उसने अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए क्या किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह आप अपनी मोहब्बतों के साथ वो वक्त दूर नहीं है जब हम अपने साबकीन की आंखों को फिर से ठंडक नसीब करेंगे कि जो हर वक्त सोते जागते उठते बैठते अंजुमन तलबा इस्लाम की तरक्की के ख्वाब देखते रहते हैं। आए मिलकर अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतते हुए अपने साबकीन की नजरों को, अपने साबकीन के दिलों को सुकून दें, और फिर से इस खजाना सीधा शजर को, जिसमें किसी हद तक आप लोगों की मेहनत की वजह से बाहर आ चुकी है, वो मैं सारे मामलात को समझता हूँ। अरकान मुशावरत भी यहाँ पे बैठे हैं, साबकीन जिम्मेदारान भी, हर रोज हर अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों से रास्ते में भी हूँ। छोटी छोटी कमी कोताहियाँ हैं, मेरी नज़र में हैं, लेकिन मेरा फलसफा सदारत, फलसफा जिम्मेदारी ये है जे फर्ज से कि मैं मुतमईन हूँ, अगरचे खराब हैं हालात, खिज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। खुदा करे कि यहाँ पर उतरे वो फसल कोई जिसे अंदेशा है जवान न हो, यहाँ जब फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की मजाल न हो। अब मैं इस प्रोग्राम की सदारत करने वाले बरादर अकबर, बरादर मोहतरम, सरारे तलबा, नाज़र, जम्मू कश्मीर अंजुमन तलबा इस्लाम, बरादर साहब से मुल्तमिस हो कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम आबाद मिलकर नारे वाली बात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, तलबा की कुव्वत, तलबा की कुव्वत, कुव्वत की कुव्वत, अब रात करेगी, अब रात करेगी, सोसाल करेगी। मैं घर में गया तो कुव्वत हुई कुव्वत, कुव्वत हुई कुव्वत, तलबा हुई कुव्वत, ना टुकड़े मारे, ना टुकड़े मारे, ना टुकड़े मारे, ना टुकड़े मारे, जब मैं हम आपकी इस अनाउंस करता मुहिम के हवाले से आपको यकीन दिलाते हैं, हम इंशाअल्लाह इस मुहिम के लिए अपनी जान जो है वो पेश करते हैं, अपनी हथेली पर रख के हम अपना वक्त आपके सामने पेश करते हैं, अपनी जान अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान और हकीम के साथ एक मरतबा फिर आपकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जहाँ जहाँ भी फरोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए अंजुमन तलबा इस्लाम जम्मू कश्मीर के कारकुनान की जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाअल्लाह वहाँ सफ़े अव्वल में आपको नजर आएंगे। से आए हुए तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने इस कन्वेंशन को कामयाब करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। आज आखिर में इत्तेहाद अंजुमन के सिलसिला में किरदार अदा करने पर साबिक़ सदर अंजुमन तलबा इस्लाम सैयद आफ्ताब अज़ीम बुखारी साहब कुछ शील्ड्स उन दोस्तों में तकसीम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ कायद तलबा सदर अंजुमन बरादर आकर कायद चौधरी साहब से कि वो शील्ड लें, और इसके लिए शील्ड लेने के लिए सबसे पहले मैं मोहतबाना दरखास्त करूंगा नाज़र जम्मू कश्मीर अंजुमन तलबा इस्लाम ताहिर हुसैन का
قاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور قائد طلبہ سے اپنی شیلڈ وصول کریں. یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. قاضی صاحب کے ایشو پر جتنے بھی لوگ وہاں پہ پابند سلاست تھے علم طلبہ اسلام کی قیادت کے ساتھ مل کر ذمہ داران کے ساتھ ایک خاص کردار احتشام عباسی صاحب کا ہے. میں اس کے لیے عباسی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور علم طلبہ اسلام کشمیر کو بھی کہ جب بھی علم طلبہ اسلام کو کسی بھی اہم موقع پر ضرورت پڑی ہے تو کشمیر کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں جاتا. مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام شمائے بزے میرا اد دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام جس روحانی گری چلتا ہے پتا جس روحانی گری چلتا ہے پتا اس دل افروز ساعت دیلا کو سلام سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مصطفیٰ جان رحمت دیلا اور جس رضا نے لکھا پیارا پیارا سلام جس رضا نے لکھا پیارا پیارا سلام اس رضا کی طلعت دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت دیلا. یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ کما قال اننی اتبارک مخرج الخرجۃ قائلنا اشکالنا یا رب العلم یا رب العلم یا الہی انجمن طلبہ کرام کے ان شہید غیبت طلبہ کو دن رات اپنی ترقی عطا فرما ان کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا فرما ان نوجوانوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو پیدا فرما یا اللہ ان نوجوانوں کو انجمن طلبہ کرام کا ایک سچا سپاہی بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کر کے غازی ممتاز حسین قادری جیسا ایک مجاہد بنا یا اللہ تقدیر حسین قادری جیسا ایک مجاہد بنا یا اللہ کشمیری نوجوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا فرما اور یقینا انہیں تحریک آزادی کشمیر میں جانے کا نذرانہ دیا تھا آنے والے وقت میں بھی ان کو نموذج فرض پر جانے دینے کا نذرانہ ہے کہ ہمت و جرأت عطا فرما صلی اللہ تعالی